अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरीज़ की अयाज खान तासु पर खिदमत के हाजिर दे नन टॉप स्टोरीज़ की चिकम अहम टॉपिक्स दे मुंग सरा अहम टॉपिक्स पे पागी कि बमुंगा द अपोजिशन यौजे केदल यौजेल ब्या परुन दागी मुलाकातुन शिबिदी और ब्या द मौलाना पर रहमान द पार्टी द गशान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी मीटिंग शवे दे दगी मीटिंग यौजल ब्या द रहबर कमेटी एक्टिव कवलो और द अख्तर नपस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रा बललो खबर कड़े कि अख्तर नपस बमुंगा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रा बलो बे द हुकूमत खिलाफ लाह अमल जोड़ो कि आया द हुकूमत खिलाफ तहरीक चलौल खुदी हो आया संग किस्म तहरीक चलौल ली अगी मिड टर्म इंतखाबात वाड़ी अपोजिशन या इन हाउस चेंजेस वाड़े दे खबरों बांधे बचे कम दागी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की खबरें तरीके की यो मुतहद अपोजिशन बा यो मुतफिक लाह अमल जोड़े दा द परुने खबरों आउटकम हो चे द अख्तर नपस बा पदग लाह अमल बांधे मुंगा अपोजिशन 1 पॉइंट एजेंडा बांचे द हुकूमत लरिकौल ली संग लरिकौल ली आगा पीसी के इतफाक की पदे बांधे खुद द दिन द अपोजिशन ने अलावा हुकूमत हम दावे ची बलिस खबर निश्ता द हुकूमत दागना सिर्फ द टोल अपोजिशन पार्टियां ने द एहतसाब ना तख्तीदो द वजिया द एहतसाब द इदारे द बंदवलो खबरें के और मुंगा रागरी द एहतसाब पर खबर बांधियो नो मुंगा दा नशु कोले चे एहतसाब उधरो दी खपल खपल करप्शन बंदवलो लपारा द हुकूमत खिलाफ दा से तहरीकुना रावली खो ब्या हम द नेब अमेंडमेंट्स बांधे चुकम खबर यात्रे रवाने वे द हुकूमत और द अपोजिशन तरमेजा आगम नाकाम शुई हुकूमत अवल सर न अपोजिशन सर लगे हो पागे अमेंडमेंट्स खबर तरीके दे हो एकदम दागे न पुल आउट शू बाहर वतल वे चमंगा दगा हुकूमत चे कम तजवीज़ राकड़ी दी दगे मनलो तैयार नहीं होता सवाल ने पैदा की चमंगा उकूज़ के ची अपोजिशन एहतसाब न वाड़ी दागे खबरों पर एहतसाब पर सवाल बांधे एहतसाब पर इदारे बांधे यो शुमेर सवाल नौचती द एहतसाब इदारा नैब द सुप्रीम कोर्ट फैसला प्रता दा अगी दावे च दा इदारा एहतसाब न कई दा सियासी इंजीनियरिंग के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सियासी जोड़ तोड़ के इन्वॉल्व दा करप्शन यो अड़ख्त चिकम खलिक दी अगी खुनी की द सियासी अपोजिशन कसान द नकीगी द हुकूमती गड़ी चिकम दे आगा अगी त इस नवेली की बल्कि द अपोजिशन कसान द मातौल द पारा हुकूमत की बे पाक सफ़ा उदरोल द पारा नैब इस्तेमाली की दा मनी दा यो किस्म द लॉन्ड्रिंग की दे इदारे पर दा सुप्रीम कोर्ट चिकम रिसेंट फैसला वो बहरहाल द हुकूमत द ओपिनियन दे कि नैब इदारा दी बंदौर वाड़ी मंग दगा न बंदौर वाड़ी पदे बांधे लास्ट प्रोग्राम के मंग डिस्कशन करो खुन्नन बमंगा डिस्कशन को द अपोजिशन योजे के दल अख्तर न अपोजिशन ऑलरेडी योजे दे खु वीक पॉइंट बांधे दे मखकुम द अपोजिशन रायोजे शो सवालों ने पदे ढेर पैदा की द अपोजिशन योजर उड़ान दे हम रायोजे शो दगा APC हम शो वा रहबर कमेटी में जोड़ा शो वा अकरम खान दुरानी द रहबर कमेटी मुशरमू द टोलो पार्टियानो नुमाइंदगी हम पके हुआ बैम रहबर कमेटी बेलकार को मौलाना से सरा बाबू चौधरी शुजात बेल मिलावे दो रहबर कमेटी बो हुकूमत सरा बेल मिलावे दा डेर खबरें पक्के दे बहरहाल यो तासुर दाम रात लो चे आगा APC और दागे नपस दागी चिकम जॉइंट स्ट्रेटजी हुआ आगा हुकूमत सर तहोनरा सवाल ना आगा मकासद दागे तल्ला से बल्कि रहबर कमेटी और अलायंस हम ख़त्म शो मौलाना साहब दरनो और दरने की सू शो गता स्टोल द मख्तदी दा वक्त मुसरा जमात इस्लामी मशर सराजुल हक से पलायंदे अगीन अब पदेड़ा बांधे राय अस्सलाम वालेकुम सराजुल हक से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सराजुल हक साहब योजल ब्या अपोजिशन द अख्तर नबाद द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रा बललो खबर कड़े दा और बे द APC मुनक़द कौलो नपस रहबर कमेटी जोड़वलो तेज दलम तासु द दगे टोल प्रोसेस ना द दगे टोल अपोजिशन चिकम दगा रवान कड़ो दागे न तासु आया दाजल बतासु द मुत्तहिदा अपोजिशन बरख है कना या तासु पदी गुण अमल बांधे सर रद अमल हर पार्टी खपल इश्यूज दी पीपल पार्टी खपल मसले और खपल इश्यूज दी मुस्लिम लीग खपल इश्यूज दी और जमुंगा खपला एजेंडा और खपल इश्यूज दी उस चम के दे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस एजेंडा में खिता नजर आगले कि दी कम नुकात बांधे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस रागवाड़ी नो चिकल एजेंडा में खिता राशि दिया वो पागे मुबारक के मंगा फैसला का उचाया دا زمونږ د هغه ایجنډې سره سمون خوري یا نه خوري زمونږ د ټول ایجنډې دوه نقطې دي یو زمونږ دین دی اسلامي نظام او دویم حب الوطني د پاکستان ترقي ده نو ذاتي مسئلې خو زمونږ ته پته ده چې نشته
نه کیسونه لرو الله فضل دی نه ذاتي مسلې لرو زمونږ د ټول سیاست همدغه دوه نقطې دي اسلام او پاکستان مطلب تاسو دا وایي کو دغه آل پارټیز کانفرنس را بللو دپاره اپوزیشن تاسو سره رابطه وکړي او ایجنډا تاسو شریکه کړي نو تاسو پرې غور کوئ یقینا ګوره جی حسن په دې وخت کې زما خپل نظر دا دی چې د ټولو نه اهمه مسله د سیاسي جماعتونو دپاره چې کوم پورته کول او چته کول پکار دي هغه په دې وطن کې د یو صحیح جمهوریت راوستو دپاره حقیقي جمهوریت ته راوستو دپاره د الیکشن کمیشن پاورفل کېدل دي او داسې الیکشن کېدل یقیني کول دي چې په هغې باندې بیا سبا له د داندې الزام دی 77 نه واله د اوسه پورې چې څومره الیکشن شوي دي د هر الیکشن نه پس څه خلک په حکومت کې کښېني او څه خلک جاړي چې زما سره داندې وکړه زما حق یې پټ کړه زما حلقه بل چاله ورکړه زما صوبې بل چاله ورکړه خو نن هم تېر الیکشن باندې په کوم کې مسلم لیگ پر سر اقتدار راغلی نو هم د اپوزیشن او د سیاسي پارټیانو په اعتراضات وو چې تازه الیکشن شوی دی نو بیا په د خلکو اعتراضات دي زه حیران یم چې اوس هم د سیاسي جماعتونو هغه څیز باندې خیال نه دی چې کوم د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې بهی دلته به څنګه یو حقیقي الیکشن کېږي د نیم مسله ده کیسونو مسله ده ټولې وړې او جزوي مسلې دي یا د افرادو مسلې دي اصلي خبره دا ده چې دلته به جمهوریت څنګه راځي په جمهوریت د خلکو اعتماد ختم شو او فرض که کومه اشتباه بیا الیکشن دی او بیا تا هم هغه نظام دی چې د چا خوښه یې څوک کامیابوي او چې څوک ناکاموي نو دغه شان الیکشن خو هغه ایکسرسایز فار نتنګ دی دې وجې نه ما سیاسي جماعتونو ته مشوره ورکړې ده یک نکاتي خبره او هغه ده چې یو پاک صفا الیکشن کمیشن او د الیکشن پروسس به څنګه یقیني کوو په دې خو که د پر سر اقتدار جماعت په اعتماد کې اخیستل پکار دی چې دوی هم د ځان سره کښېنو چې بهی په هر الیکشن باندې زموږ په خپلو کې جګړې راځئ چې یو ځل خو دا مسله حل کړو په هندوستان کې چېرته د الیکشن نه پس جلسې ونه شوې امریکا او برطانیه او په ایټالي او فرانس او جرمني کې جلسې ونه شوې زموږ په هر الیکشن باندې دغه اعتراض دی چې بهی زما نه اغلا وکړه او زما حق یې بل له ورکړه نن زموږ سره دا وخت او موقع ده چې په دې باندې موږ په خپلو کې یکسو شو ښه سراج الحق صاحب تاسو مطلب دا وایي چې صحیح الیکشن زموږ د ټولو نه غټه مسله ده احتساب او دا ټولې مسلې په خپل ځای مسلې دي خو اول موږ له پارلیمنت ته د انتخاب چې کوم کېږي هغه صحیح کول پکار دي نو آیا که فرض که دا اپوزیشن یو ځای کېږي او دوی وایي چې یار موږ میډ ټرم الیکشن طرف ته ځو نو بیا تاسو دوی سره ځئ او په دغې مسلو باندې یقینا دا د هغې په کنسیډریشن کې شته چې الیکشن کمیشن کې خبره هم په دې کې ډسکس شي بیا میټر الیکشن که دوه ورځې پس الیکشن وي همدا نظام یې راکړم چې اوس مسلط دی د دې الیکشن به څه فایده وي د دې وجې نه اولنی زما اعتماد زما د ووټر اعتماد زما د قام او د ولس اعتماد په دې خبره به حال کول دي چې واقعي دا پرنه به الیکشن هغه شان نه وي دا څنګه چې پخوا دا نظام را روان نو حسن خان د اوسه پورې د سیاسي جماعتونو د دې مشرانو دا ټیک د پنیب اعتراضات کوي او د حکومت په کړوړو اعتراضات کې هغه شان بیانات کې خو موږ ټول ورکو زه چې کوم شی د ټولو نه هم ګڼم هغه یو فیر الیکشن انعقاد دی دې کې شک نشته هغې باندې سیاسي جماعتونه خبره کوي نو موږ به پکې ضرور خبره کوو ټیک دې کې هیڅ خبره نشته چې الیکشن صفا سوتره الیکشن کول دا د ټولو نه اولنۍ ترجیح پکار ده خو اپوزیشن په دغې باندې سټریټجي جوړوي بل اړخ ته یو بل ایشو هم روانه احتساب ایشو روانه ده په دې باندې عدالت سپریم کورټ خو دا وایي چې دا پولیټیکل انجینیرنګ کوي دا اداره تحریک انصاف وایي چې موږ نوم باندې راغلي یو د احتساب کولو موږ به دا احتساب خامخا کوو دا هم وایي اپوزیشن چې د حکومت احتساب خو نه کېږي د حکومت کې چې کوم کسان دي د هغې کولیشن پارټي د هغې احتساب خو نه کېږي خو د دغې دیوال له دې غړه چې کوم خلک دي په اپوزیشن کې هغې د کیس انویسټیګیشن دوران نیولې کېږي دننه کېږي بیا د غټو عدالتونو لخوا خوشي کړي دي شي آیا په دغې باندې تاسو وایي دغه احتساب عمل باندې تاسو وایي ځکه چې بلاول وایي دا اداره به زه بندوم یا نور امینډمنټ پکې کوو به یا په دې کې بهتري راولو تاسو په دې څه وایي ګوره زه درته په صفاتو کې دا خبره کوم چې احتساب پکار دی خو د ټولو پکار دی او زه د اولې ورځې نه احتساب زموږ مطالبه ده او کرپشن په پاکستان لپاره موږ مهم چلولی دی یوه دویم دا دی چې د نیب کارکردګي ده د هغې نه خو زه نامطمئن یم زما پارټي ته مطمئن نه ده د هغې وجه دا ده چې د اوسه پورې دې پارټۍ دې نیب ته د هېڅ چا احتساب ونه کړ
نه د چا نه 2 روپۍ بیرته واخیستې نه په پاناما لیکس کې چې کوم 436 افرادو نه د هغې احتساب وکړو لهذا نیب د سیاست دپاره استعمالول د دې نه موږ پخوا خلاف یو خو د نیب دا چیرمن راوستلو کې د دې پارټو لاس دی د دوی خوښه شامله وه د دوی رضامندي او د دې دستخط شاملې دي د دې وجه نه د احتساب اداره بندول نه دي پکار او د نیب طریقې کار ټیکولو باندې موږ همیشه خبره کوو خو ډېره دلچسپه خبره دا ده چې د نیب په باره کې دا وخت په اسمبلی کې کوم دا 23 کسانو کمیټي جوړه شوې ده نو په هغې کې اکثر هم هغه خلک دی چې یا د اپوزیشن نه دي که حکومت نه دي چې هغه یا د نیب نه متاثره دي یا یې کیسونه د نیب سره دي یا پې کیسونه جوړېدونکي دي یا روان دي چې کومه پارټي نه ده په اعتماد کې اخیستې هغه جماعت اسلامي ده چې نه پې د نیب د یو کیس شته نه د نیب سره څه مسله شته نه په ماضي کې چېرته زما په یو ممبر په یو وزیر په یو سینیټر چېرته د غبن د کرپشن یو الزام شته نو چې کومه پارټي بالکل د کرپشن د هغه الزام نه پاکه ده هغه خو دوی په هغه کمیټې کې نه ده اخیستی کوم چې د نیب په باره کې هم هغه خلک یې واخیستي چې کوم الریډي د نیب نه ستمزده دي یا د نیب نه فریادي دي یا د نیب کې کیسونه دي دې وجې نه چې څو پورې دا معاملات فیر نه او صفا سوتره نه او د ورځې په رڼا کې نه نو د شپې په تیارو کې چې کومې فیصلې کېږي هغه کم از کم د ولس لپاره فایدهمندې نه دي ښه سراج صاحب یو پر بالفرض د اختر نه پس اپوزیشن یو ځای کېږي د اپوزیشن خاص کر د درنه سیاست دپاره یا مطلب د اپوزیشن خلاف تحریک چلولو دپاره په ماضي کې هم ستاسو پارټي ډېره اهم کردار لوبولی دی دا تیر 8 کاله موږ ګورو چې د جماعت اسلامي لخوا سټریټ اپوزیشن یا درنه یا جلسي جلوسونو والا کردار ختم کړی شوی یو قسم لا نه کوي تاسو د حکومت خلاف اپوزیشن هم دا وایي چې د جماعت اسلامي کردار نه اپوزیشن سره دی نه حکومت سره دی موږ د هغې په کردار پوه نه یو تاسو په دې کې څه وایي ګوره دا اوسنی چې کوم حکومت دی د پی ټي آی حکومت دا د تیر د پرویز مشرف او د پیپل پارټي او د مسلم لیگ د حکومتونو تسلسل دی د دوی پالیسیان یو دي د دوی کلچر یو دی د دوی قرضې د یو ځای نه الي دوی ته سپورټ د یو ځای نه میلاو دی او دوی هغه باری باری د خپلې بارۍ په انتظار کې همیشه ناست دي نو که پی ټي آی دی او که پیپل پارټي دی د هغې په کلچر کې که راسي ورته یې فرق څه ماته وښی موږ را خپله غلطي تسلیم کړو خو موږ دا ټول یو شی ګڼو دا د یو پالیسۍ یو تسلسل ګڼو جماعت اسلامي حسن خان یو کلیر ایجنډا لري هغه د اسلامي نظام د اسلامي انقلاب او د یو ویلفیر فلاحي اسلامي ریاست ایجنډا ده نو آیا پیپل پارټي که زموږ سره په اسلامي نظام او مسلم لیگ په اسلامي نظام دستخط کا او تعاون کوي نو موږ به ډېره زیاته شکریه ادا کړو خو د داسې سیاست چې د هغې په نتیجه کې بیا هغه زوړ نظام په یو نوي کپن او په یو نوي جنډه کې او په یو نوي بیرغ کې مسلط کېږي دا د عوامو د ولس سره موږ زیاتې ګڼو موږ صفا سوتره پر یو وطن کې د حکمراني د آیین غواړو اسلامي نظام غواړو اسلامي انقلاب غواړو خو تاسو به یاد چې کله فلورحمان صاحب او جناب بلاول صاحب په یو مجلس کې کېناستو نو د بلاول مطالبه د مولانا فلورحمان صاحب نه دا وه چې ګوره مذهب به نه ټچ کې او اسلامي نظام خبره به نه کوي او د سیاست کې به د مذهب او د دین خبره نه کوو سیاست دی او دین ستا خپل کار دی لہذا موږ په هغه سیاست نه پوهېږو چې هغه د دین نه ازادي نه هغه جمهوریت پیژنو چې هغه په دین باندې نه سراج الحق صاحب دغه په خپل ځای ستاسو خبره په خپل ځای باندې یو د دین راوستلو تاسو له پښتونخوا کې مقدر کړی شوی وه حسبه ایکټ تاسو راوستی بیا د هغې څه وشو پته ونه لګېده خو اوس دې ټیم کې 1 پوینټ ایجنډا د حکومت خلاف تاسو هم وایئ چې د هغه حکومت یا صفا الیکشن پکار دی په الیکشن ستاسو هم ریزرویشن دي د ټولو پارټیانو هم دي په دې متفق کېدی شئ تاسو ګوره اول خبره د الیکشن د شفاف الیکشن یقیني کول دي اولنی شی دی نیب درېیمه مسله ده د نیب طریقې کار درېیمه مسله اصلي خبره زه چې د یو پولیټیکل ورکر په حیثیت باندې کوم پرابلم محسوسوم په موجوده نظام کې هغه دا دی که 2 میاشتې پس او 6 میاشتې پس الیکشن او بیا هغه زوړ الیکشن طریقې کاري نو آیا دې کې به عوامو ته څه میلاویږي د دې وجه نه زه سیاسي جماعتونو ته اوس هم دعوت ورکوم پرون مې هم دعوت ورکړی په فلور هم دا خبره کوم چې راځئ په یو صفا سوتره الیکشن باندې موږ اتفاق وکړو او په دې خبره یقیني شو چې سبا له الیکشن کېږي بیا ستانه څوک نتیجه پټوي نو ته بیا احتجاج کوې او که سبا له پیپل پارټۍ په اقتدار کې راشي
او کم محروم پاتې شو بیا به خلک وایي چې بیا هغې له یې ورکړه او موږ له یې رانه کړه که مسلم لیگ په اقتدار کې راشي خلک وایي چې ګوره هغې له بیا شی ورکړه موږ له یې رانه کړه دې وجه نه چې څنګه په ټول جمهوري ملکونو کې د الیکشن یو صفا سوتره نظام د هغه شان صفا سوتره نظام که جمهوریت مستحکم غواړي په دې وطن کې راوستل پکار دی باقي چې ته تپوس کوې چېرې اپوزیشن به کوئ او که نه به کوئ موږ به کلک اپوزیشن کوو که چا یوه جلسه کوله موږ به 2 جلسې کوو که چا یوه ریلي ایستله موږ به 3 ریلي وباسو موږ به انشاءالله د هېڅ چا نه هغه به رستو نه یو خو دا ضرور غواړو چې اپوزیشن زموږ سره په هغه ایجنډې باندې متفق شي کوم په نتیجه کې چې په دې وطن کې هغه نظام راشي د چا لپاره چې دا پاکستان جوړ شوی دی دی وایي چې نه اول راځئ چې احتجاج به کوو بیا نظامدار چې خپل خپل دی بابا دا زما خپل نظام نه دی دا خو اسلامي نظام د پاکستان نظریه ده د قرآن او د حدیث بالادستي زما د عین تقاضا ده په دې کې زه خپل د مفادو خبره نه کوم د دې وطن د نظریې او د وطن د بقا خبره کوم ډیره مننه سراج الحق صاحب موږ سره د خپل رائے شریکولو کتونکې وړه شان دمالو تاسو سراج الحق صاحب خبرې واورېدې د مینه پس راځو پروګرام وړاندې بوزو موږ سره اوسئ السلام علیکم واپس په خیر علي بریک نه وړاندې مونږ سراج الحق صاحب سره خبرې کولې دا وخت مونږ سره په دغه ایشوز باندې د جمعیت علماء اسلام شاهده اختر علي بیبي MNA ده د هغې د پارلیمنټ ممبر ده هغې سره به په دغه میټینګونو کې پرون شریک یم او هغې سره به په دې APC چې کوم اختر نه بعد دې رابلي او د حکومت خلاف یو ګرینډ سټریټجي به جوړوي او هغه سټریټجي به صحیح میډ ټایم الیکشن هم کیدی شي یا ان هاوس چینجز به څه به دوی د هغې نه جوړوي رهبر کمیټې به جوړیږي او بیا به د هغې نه پس دوی په آل پارټي کانفرنس کې دغه فیصلې کیږي خو موږ به شاید اختر علي بیبي نه په دغې باندې رایو السلام علیکم شاید اختر علي بیبي وعلیکم السلام جی داسې ده چې یو سوال بیا د په ذهن کې راځي چې دا APC مخکې هم تاسو راغوښتې وه آل پارټیز کانفرنس رهبر کمیټې هم جوړه شوې وه ستاسو لانګ مارچ هم رالی خو مطلب د حکومت هیڅ نه شو حکومت هم په هغه ځای ولاړ دی هماغه شان دی د هغې رویه د هغې بهیویر هماغه شان دی هېڅ بدلون په هغې کې نشته دی ستاسو بیانات راځي چې موږ سره څه وعدې شوې وې هغه وعدو هم پته نه لګي چې څه شوي او څه نه شوي او دغه شان مطلب یو اورال تاثر دا دی چې هغه APC مخکې هم راغلی وه ګفتن نشستن برخاستن هېڅ فایدې رانه له او دا ځل به هم داسې وشي تاسو رایې څه ده په دې باندې جی بسم الله الرحمن الرحیم جی تاسو ګورئ چې مخکې هم بېشکه APC شوې وه او هغې په نتیجې کې هم زموږ یو کامیاب ازادي مارچ شوی و دا صحیح ده چې هغې کې ټول سټرینث زموږ او هغې نه باوجود به هم تاسو دا کریډټ JUI ته ورکوئ چې هغه زموږ ازادي مارچ کې ټول پارټیانې که هغه رائټ والے پارټیانې وي که هغه لسانیت په لحاظ باندې وي که هغه د سیکولر پارټیانې وي هغه ټولې د یو مذهبي جماعت په دعوت باندې راغلل او د حکومت خلاف یک نکاتی ایجنډا وه چې دا ریګډ الیکشن دی او دا حکومت موږ نه منو او د دې حکومت هغه اهلیت نه دی چې کوم دی ډیلیور کړي نو هغې کې خو څه شک نشته او هماغه ایجنډا سټیل تر اوسه پورې کنټینیو ده خو دا د پاکستان علمي هم ده چې څوک ووټ ورکوي هغوی ته دی اختیار نه ورکوي دا خو حقیقت دی او د ټولو مخکې اوس هم موجود دی بیا تاسو وګورئ چې 2 کاله پورې دی حکومت هم وکړو نورو پارټیانو دا سټانس و چې دی لږ لږ ټایم ورکړی شي او غیر جمهوري داسې یو کار دی نه شي وشي زموږ د لاسه چې موږ جمهوري ادارې مضبوطول غواړو اوس په دې طریقې د هغوی دا نقطه نظر و جبکې زموږ دا و چې موږ چې دا الیکشن صحیح شفاف نه دي شوي نو په دې نتیجه کې چې کوم حکومت راغلی دی د هغې هغه شفافیت موږ نه منلو
اوس هماغه سټانس ته زمونږ د نورې پارټیانې هم راغلې او مجبوره شوې په دې باندې چې دوی کې واقعي هغه اهلیت نشته چې دوی صحیح د هغې نتیجه موږ ته وښایي. نه ته عوام خوشحاله دی، نه ته ادارې خوشحاله دي. ایون چې سپریم کورټ ورډکټ تاسو وګورئ چې آی دین هغې کومې فیصلې ورکوي، هغه هماغه فیصلې دي چې دا زموږ دا یو سوال دلته پیدا کېږي چې هغې دا وایي چې ټیک ده تاسو وایي چې هغې کې دا اهلیت نشته چې ګورننس وکړي، د دې ملک مسلې حل کړي او دا ملک چې کوم مشکلاتو کې ګیر دی، عوام چې کوم مشکلاتو کې ګیر دي د هغې څه حل راوباسي. خو دا مې یو تاثر دی چې په دې اپوزیشن کې هغومره سټرنث نشته، هغومره اتفاق نشته. د دې خپلې مسلې دي، د پیپلز پارټۍ خپلې مسلې دي، د نون خپلې مسلې دي، د مولانا صاحب خپل یو ګول دی. نو د دې وجې نه د دې کمزوري دي، د دې وجې حکومت هغې مخکې په خپل ځای پاتې شو، دا ځل به بیا پاتې شي. دا یو رخ یا یو نقطه په دې لحاظ هم صحیح ده چې لکه اتفاق سره ټول یو ځای شوي وي، نو څه وجه نه وه چې دا حکومت به اوس نن په دې حالت کې موجود و. خو خبره دا ده چې اوس ما تاسو ته دا وویل چې هغوی هم مجبوره شو په دې باندې چې هغوی بیا اوس د مولانا فضل الرحمن صاحب په نوم باندې لبیک وي او بیا اے پی سی ته مجبوره شو. او اوس دا ځل چې کومه اے پی سی د اول رهبر کمیټي به فعال اول کردار کوي، ټرمز آف ریفرنس به کوي، په هغې کې به موږ دا ټولې نقطې چې دي شاملې وي چې پیپلز پارټۍ وایي چې ان هاوس تبدیلي دې وشي، یا نون لیگ وایي چې ان هاوس دې وشي، او موږ وایي چې نه ټوټلي دې یو نوي الیکشن طرف ته لاړ شو. خو اوس موجوده دا 2-3 ورځو نه چې تاسو ګورئ نو د نورو پارټیانو هم سټانس چې وګورئ تقریبا هماغه دی چې کوم زمونږ اولې ورځې نه و. دی هم اوس مجبوري دي دې ته. نو اوس دا ځل به انشاءالله تاسو ګورئ چې دا رخ به بدل وي، هغسې به نه وي. دا ټیک یو بل کوېسچن دلته بیا پیدا کېږي. یو اوپن پوزیشن هم معلوم دی د ټولو پارټیانو، خاص کر د دې دغه باره کې مولانا صاحب یو اوپن خبره کوي، ښکاره په ډاګه خبره کوي، په ډانګ پیلي چې زه نه دا انتخابات منم او نه دا وزیر اعظم منم، دا پارلیمنٹ نه منم، دی کور ته لاړ شي، نوې انتخابات دې وشي او هغه انتخاباتو په نتیجه کې د حکومت راشي. نورې پارټیانې وایي چې ان هاوس چینجز دې راوست، دا خو یو ښکاره پوزیشن دی. خو که فرض که انتخابات کېږي او د دغه الیکشن کمیشن یا د دغه سیټ اپ لاندې کېږي او بیا هغه شان انتخابات کېږي، د هغې به څه فایده وي؟ او دغه نورو پارټیانو سټانس دا دی چې ان هاوس تبدیلي دې راوستلی شي. په مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټۍ کې داسې اوپینین شته. نو تاسو به څنګه یو مشترکه ګراوند ته رایوځای کېږئ؟ مونږ به ګورئ که نه چې مونږ به شوري نه مختلف هر پارټي خو نقطه نظر او باور کې رهبر کوي. نو میکسیمم چې په کوم باندې اګریمنټ وشي ټولې پارټیانو ته چې هغه شی منظوره وي متفقه طور باندې، نو بیا به په هغې عمل کېدی شي. خو اوس چې کوم ګراوند جوړېږي یا تاسو ګورئ او ما تاسو ته مخکې مو وویل چې هماغه جوړېږي چې کوم زموږ نقطه نظر دی. اوس عوام هم تنګ راغلی دی، ادارې هم تنګې شوې، او په دغې باندې چې دا نورې پارټیانې دي هغوی هم خپل نظریات چې دي اوس مجبوره شو په دې باندې چې د دوی حکومت نور پاتې کېدل چې دي هغه هر لحاظ سره دویم ملک دپاره ښه نشي ګڼلی، ځکه چې ما انفلیشن ته وګورئ ډبل ډیجټ ته لاړو، داسې نور فیکټرز هم دي. دغه ټولې مسلې دي بالکل شاهده بي بالکل عوامو ته هېڅ ریلیف نه میلاویږي. د اپوزیشن او یا د حکومت اپوزیشن خو چونکې اپوزیشن کې د حکومت بین ذمواري، خو اپوزیشن له پکار دی چې حکومت مطلب ذموار وګرځوي د دې ټولو پرابلمز کم چې دا وخت د ګراني تاسو په خپل ذکر وکړئ چې کومه ګراني دا پېټرول سکینډل ته وګورئ، شوګر سکینډل ته وګورئ، د وړو د قیمتونو اوچتېدو او دغې سکینډل ته وګورئ. نو دا مطلب د اپوزیشن هم ذمواري ده چې دې دپاره حکومت عوام په خپله پارلیمنټ ته خو نشي راتلی او نه هغې دا اپوزیشن ناست د عوام نمایندګانې چې د دوی ګریوان ته لاس ور واچوي. عوام په دې کې سفر کېږي مسلسل. بالکل تاسو بالکل صحیح وایئ. خو ګورئ چې موږ سره کوم ټولز اف د پارلیمنټ دي هغه ټول موږ استعمال کړي دي. هغه که ایډجرنمنټ موشن دی، که هغه کالینګ اټینشن دی، موږ حکومت دې ته مجبوره کړو. موږ دلته هره ورځ زموږ دا کوشش وي چې هغه د عوام مسایل دلته راوړو. خو تاسو به وګورئ چې دې حکومت کې اډو دا اهلیت نشته، دی هغه نوم نه دي پرېښي، هغه لیجسلیشن طریقه کار دی نه اډاپټ کوي چې کوم اصل کې دی ته پکار دي. هغه اوس تاسو د نن اسمبلی کا کاروایی وګورئ، هغه تاسو ته څه په طریقې باندې لګي چې دا د یو پارلیمنټ کردار دی.
دوی دومره خودپسندي کې دي چې د عوام مسایل خو څه هغه د ملک نوم چې کوم د اف ایټ اف کې ګری لیسټ نه دی نشي وباسلی 6 میاشتو راستې پکار چې دی دې ته هوم ورک کړی دی 6 ورځې څه 6 ګنټې هم دی نه پرېږدي اپوزیشن چې په هغې څه بحث وکړي هغه کې 15 منټو کې دی هر څه وایند اپ کوي چې بس تاسو یس سر کوئ جی دا پارلیمنٹ دی دا جمهوریت ادارې دي دې کې د اپوزیشن خپل یو څه आवाज دی تاسو چې هغه نن تاسو وګورئ چې موږ بالکل خبرې ته نه پرېخلو چې موږ په دې څه خبره وکړو څه امینډمنټ ورکړو څه ترامیم او هغه لرې خبره ده چې ایکسپټ شي دی خبرو ته څوک نه پرېښو نو دی نه به موږ څه ایکسپیکټ کوو یو د ستاسو د پارټۍ ریلیټډ یو بل د مولانا صاحب د رور متعلق کوېسچن ضیاء الرحمن ذاتي چونکې دا وخت په میډیا کې ډېر زیات هغه کوېسچن ګرځي ضیاء الرحمن صاحب چې هغه دلته مطلب په پښتونخوا کې یو افسر و بیا د هغې نه پس هغې د تحریک انصاف حکومت دا وایي چې د هغې ترقیانې ورکړل شي هغه ډي سی په غلطه طریقه باندې ولګولی شو او ان او سي هغه واخېسته ولاړو په سند کې هغه نوکري کوي بیا اوس په دې باندې پښتونخوا حکومت ټول خپل انرجي پاور غیر ضروري او نان ایشو په هغې باندې صرف کړل هلته د هغې نه واپس راوغوښتو نو په دغې باندې تاسو څه وایئ جی بالکل دی نه ګوره ستاسو دا یو کیس زموږ مخته راغلو د دې حکومت تعصب او کینه ستاسو ته مخکې کېده دا چېرته په تاریخ کې ان یوزول څه پریزیډنټ اگزامپل دی څه پریزیډنټ دی دې نه مخکې چېرته داسې اگزامپل نه دی شوی دی دې موږ ته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې آیا د پنجاب خلک نه دي ناست د سند خلک نه دي ناست د بلوچستان نه دي په وفاق کې نه دي په سند کې نه دي کومه داسې صوبه ده دا خو دي منیجمنټ کې ټوټلي یو منیجمنٹ خبره وه د اسټابلیشمنٹ انډر راځي او دا وفاق او پروینشل ګورنمنټ صرف د اپوزیشن ټارګټ کولو دپاره دا یو اگزامپل هم کافي دی چې څرنګه نیب وال تاسو ګورئ چې شاید خاقان عباس د هغوی په زوی باندې د شهباز شریف بیا د هغوی په زامنو باندې څرنګه په 24 غنټې کې کیسز جوړ کړ چې پارلیماني کمیټۍ کې موږ دوی سره هغه ډرافټ ونه منلو نو دوی موږ ته دغه اپوزیشن ته دا ساين ورکوي سیګنل ورکوي چې موږ به تاسو داسې ټارګټ کوو نو دې نه بعد به تاسو څه تپوس کولی شئ چې دا حکومت چې دومره انرژیز دی عوام ته د پټرول چې ختم شوي و غیب شوي و که دې خلکو خلاف اکشن اخیستی وی نو زه عوام ته به څه ریلیف میلاو شوی و بیا تاسو ګورئ چې دنیا کې د پټرولو قیمت څومره لاندې راغلو او د بجلی بل تاسو اوس وګورئ چې ډبل ټریپل یې کو نو دا نااهلي نه ده نو نور څه دي چې زمونږ په دنیا کې آیل پرایسز لاندې ځي او یو اخري پوښتنه شاهده بیبي یو اخري پوښتنه تاسو نه دا کومه ستاسو نه وړاندې مونږ سینیټر سراج الحق صاحب سره خبرې کولې نو مونږ هغې نه هم دا پوښتنه وکړه چې تاسو اکثر نه اپوزیشن سره نه ګورنمنټ کې تاسو منځ منځ کې پته نه تاسو چېرته خو بهرحال هغې دا وي چې زمونږ احتساب یا دا ټولې مسلې دي دا په خپل ځای باندې اهمې مسلې دي خو د ټول نه مهمه مسله هغه وایي چې الیکشن کمیشن دی او الیکشن دی که فرض که موږ په میډ ټرم الیکشن باندې یا په الیکشن باندې اګري هم شو او بیا هغه شان الیکشن کېږي او بیا کنټرول نتیجې مخې ته راځي نو بیا فایده څه ده ستاسو که فرض که داسې خبرې کېږي نو تاسو په دې باندې څه وایي جی مونږ خو تاسو ګورئ که مونږ پارلیمنټ نه بهر یو او که پارلیمنټ کې یو واحد زمونږ پارټي به تاسو ګورئ چې هغه سټرونګ اپوزیشن کوي خپل نظریات باندې مونږ همیشه ولاړ یو کمپرمایز مونږ نه دی کړی بل چا سره په خپل نظریاتو سودا مونږ کله هم نه ده کړې که مونږ بینګ نواز ګورنمنټ کې یو ایل آی یو هلته هم زمونږ هم دا نظریاتو او که اوس مونږ په اپوزیشن کې یو هلته هم د نیب قانون راغلی نو مونږ ورته هم دا ویلي چې دا د امریت نه الیکشن کمیشن خبره کوو سراج الحق صاحب دا وایي که الیکشن کمیشن دی او نتیجې داسې راځي نو بیا د الیکشن کولو فرق اوس هم همداسې ده چې اپوزیشن خپل سټانس دی هغوی پکې ترامیم ورکړي دي خو زه پارلیماني کمیټۍ ممبر وم ما ورته چې زموږ هماغه سټانس کوي یا یې ټوټلي ختم کوي چې تاسو کې پی کې احتساب خپل ختمولی شئ دلته ولې نه شئ ختمو دا وکټمایزیشن دپاره که ټرانسپیرنسي پکې کولی شئ خو ویل اینډ ګډ کنی ادروایز موږ د دې خاتمې حق یو بله دا ده چې الیکشن کمیشن تاسو ګورئ اوس د دوی ممبران چې کوم دي هغه اوس ټوټلي چینج دي هغوی سینیور ختم شوی دی خو مونږ دا وایو چې زموږ ملک دی دی اصلي خپل جمهوري ادارې چې هر یو اداره د خپل یو دایره کار کې وي هغه د انټرفیرنس نه کوي نه د نورې ادارې الیکشن کمیشن سره کوي نه د الیکشن کمیشن د چا انډر راځي مونږ خو همیشه دا ویلي دي
او بل دا ده چې بل ځل د 2018 الیکشن خو یو نوې ډرامې صورت کې کتل راغلو چې اوس تاسو ګورئ په دې ټولو ادارو سربراهان څوک دي هغه به تاسو ته په خپل هم پته وي نو بیا دا حکومت چې موږ په اسمبلی کې خبره کوو نو همې اوپر سے پریشر نو دا اوپر څوک دي اول خو دې موږ ته دا ظاهره کیدی دا چېرته جمهوریت ادارې کې داسې څوک ویلی شي یو سیاستدان پارلیمنٹ کې ټول ناست دي که اوپر دي او که نیچې دي ټول په پارلیمنٹ کې ناست دي نو د دې حکومت نه به نور تاسو څه توقع ډېره مننه شاهده اختر علي صاحبه موږ سره د خپل اوپینین شریکولو تاسو د MNA د جمعیت علما اسلام او تیر ورځ چې کوم ملاقاتونه کوي په هغې کې دوی په خپله برخه هم واخیسته موجود هم نو دغه ډیولپمنټ د ډېر نږدې نه ګوري د هغې اوپینین د هغې رایې دا وه چې چونکې زموږ د پارټۍ موقف خو دا دی چې نوی الیکشن وشي او یو نوی پارلیمان مخې ته راشي چې د پاکستان د مسلو تدارک کې خو دې سره سره نور اپوزیشن دی هغې دا وایي چې نور اپوزیشن دی د هغې خپل موقف دی خو هغه نور اپوزیشن هم زموږ موقف سره یوځای کېږي خو چې آیا موږ کله کینو نو هغې نه پس به دا فیصله کېږي چې څه لایحه عمل خپلولی شي په دغه عوام په دې طریقې سره نور پارلیمان دننه هغې وایي چې څومره پارلیماني حربې دي څومره پارلیماني ټولز دي څومره پارلیماني لارې چارې دي په هغې ټولو باندې موږ د عوامو د حقوقو دفاع خو کوو خو الټیمیټلی یو الیکشن چې کوم دی د دې ډیمانډ غوښتنه وه چې الیکشن دې وکړي شي او د احتساب په عمل باندې هم هغې خپله رایه وکړه خدای وي چې 1 پوینټ ایجنډا باندې د اپوزیشن د رايوځای کېدو چانسز شته دی یو وړه شان دمالو د مې نه پس راځو بیا پروګرام وړاندې بوځو موږ سره اوسئ واپس بخیر علی د بریک نه وړاندې موږ خبرې کولې مخکې سراج الحق صاحب سره بیا شاهده اختر علي صاحب سره دا وخت موږ سره زاهد خان صاحب په لاین دی هغې نه به هم په دې باندې رایلو زاهد خان صاحب د اپوزیشن یو ځل بیا آل پارټیز کانفرنس رابللو فیصله کړې ده چې موږ د ټولو پارټیانو کانفرنس رابلو د اختر نه بعد او بیا به یو لایحه عمل جوړو چې د حکومت په کومه طریقه د منځه یوسو ان هاوس چینجز وکړو یا فرش الیکشن وکړو څه طریقې کار خو زما په خیال د عوامو په دې ټولو خبرو باندې هېڅ اعتماد نشته نه پکې هېڅ انټرسټ دی ځکه چې مخکې دا عمل شوی ناکامه شوی خلک راغلي دي ازادي مارچ شوی دی پیپلز پارټۍ خپل کار کړی نون خپل کړی ټولو په مولانا صاحب خپل دغه وکړو او بیا هېڅ هم ونه شو په سینټ کې یو چیرمین کادر بدل نه کړی شو نو حکومت لرې کول خو لرې خبره ده او بل عوامي مسلې چې کوم دی هغه دومره حد نه زیات سیوا شوي دي چې عوام په خپلو مشکلاتو او په خپلو چې هغې د دې سیسټم یا د دې نظام نه یو قسم له باور ختم شوی دی هغې وایي چې څه کوي بس دا پارلیمنټ کې دې لګوي چې څه لوبې ټوکې خوښې کوي د زموږ په حال باندې کواري وي کو مخکې نواز شریف و وزیر اعظم او دغه شان زرداري صاحب و صدر و هغه سره دغه حکومت و اوس عمران خان دی نو د دې د عوامو باندې هېڅ فرق نه پرېوځي ټول هم یو شان یو نظام دی یو سیسټم دی تاسو څه وایي دې کې ګوره جی ایاز خان د ټولو غټه خبره دا ده چې د عوامو اعتماد په ډیموکراسي باندې متزلزل نه دی پکار د هغې وجه دا ده چې دا یو پراپګنډم کې دی شي چې سیاستدانان ناکام شو ولې چې د دې په بدله کې بل څه نظام داسې شته نه په دنیا کې خو یو شخصي نظام یا ډیکټیټرشپ او یا ډیموکراسي ده د دې نه علاوه بل نشي کېدی ډیموکراسي کې دای چې خلک خپل اواز او خپل رایې خو ورکولی شي د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې په میډیا باندې هغه رنګ ازادي ورته نشته او نور ادارو ته هم نشته خو د دې په وجه باندې چې چونکې عوام تاسو صحیح وایي چې د عوامو مسایل ډېر زیات دي او دا موجوده سلیکټډ حکومت چې دی دا سلیکټرز چې راوستی دی نو خو خبر چې د څه مقصد دپاره اوسئ څه مقصد پیل کول غواړي ګورئ تاسو یو وایي چې اپوزیشن صرف میټنګونه خپلو کې وکړو چې د اختر نه واپس افیسره غواړو نه لګیا شو په ټولو پسې بیا کیسونه روان کړه نو آیا د دې تاثر څه دی چې دې کې دا سلیکټرز ورسره هم میلاو دي او که سلیکټر ورسره میلاو دي نو د عمل کم طرف ته بوځي پکار دا ده چې اپوزیشن خپل لایعمل تیار کړي نفس ولري چې په عوام ته پر ملک ډېر مشکلات دي د ګراني په حد کې د تاسو ته پته ده وړه نه میلاویږي ګوره موږ نه دا ملک چې موږ بار ته غنم لیګل نو موږ د بار نه راغواړو چینی موږ بار ته لیګل نو چینی موږ د بار نه راغواړو خد تیلو مسلې وګوره خو چې کوم څه د موجوده حکومت یعنی داسې ده چې نن د دوی ایډوایزرانو استعفاګانې ورکړي
دا چې کوم اندرونی قصې ده او په کرپشن دي، دا دواړه په کرپشن دي. دې نه که د خیال مخکې کړی پېښور ویلي یو ایډوایزر لاړو هغه هم په کرپشن و، دا دوه. خو په کار دا ده چې نه د دې خلاف کیسونه ساتي، دا لا نه شي. دې ته ما هغه د په دې سټینډ ورکړو چې دا چې کوم د دې د بار نه چې کوم خلک راوسته دي موید یوسف غونډه خلک او د دې دا په ټول تختی او د دې تختیدل لپاره د وسیل معنی اچول پکار دي او خامخ نیب دی هغه کارو کې چې کوم د قوم په مفاد کې صرف د حکومت د پاره دی اپوزیشن معنی دا کې څنګه ها کرپشن چې دی هغه یو ناسور دی د ملک لپاره. یو خبره ده ټیک ده، تاسو ټول دا موقف دی چې دا حکومت مطلب څه اهل نه دی، ګورننس نشي کولی، دی د څه کار نه دي، څه غټه منصوبات تر اوسه پورې کو هغه انفراسټرکچر کې وي، تعلیم کې وي، په هیلث کې وي، په نورو شعبو کې وي، د ژوند څه مخې ته رانله. خو د اپوزیشن لخوا هغې ته فری هینډ دی، څه سټرانګ اپوزیشن نشته دی، څه سټرانګ هغې ته نشته. ستاسو د پارټۍ کوم وایو خیبر پښتونخوا کې یو ډېره مضبوطه پارټي وه، مطلب ستاسو سره هلته مین پاور هم شته، هلته تاسو سره خلک هم شته، پارټي ورکرز هم شته. خو یو تاسو داسې احتجاج وښیئ چې په هغې کې تاسو بلا ډېر خلک راوستي د پارلیمنټ مخې ته، یا هلته تاسو احتجاج کړی یا په نورو ځایونو کې تاسو کړی، یا په پارلیمنټ دننه باندې هم تاسو څه خاص د حکومت د پالیسیانو باندې د حکومت خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یادوم خاطرخوا کارکردګي ستاسو د نورو اپوزیشن پارټیانو شته نه، دا هم ویک پوینټ دی ستاسو. دا د آیات خان تاسو خو صحیح خبره کوئ، خو که تاسو وګورئ چې کله اول الیکشن وشو نو موږ د پولیټیکل پارټیانو ته وایو چې پکار دا ده چې موږ یې اسمبلو ته نانړ شو، ولې چې دا الیکشن نه دا سلیکشن و او دا چې چا سلیکټرانو سلیکشن کړو نو موږ وایو چې پکار دا ده چې د اپوزیشن یو پارټي لاړ شي. د هغې نه پس که تاسو خیال کړی نو دا ټول نه اول چې په اسلام آباد کې کوم د الیکشن کمیشن مخې ته کوم مظاهره وشوه نو په هغه کې زموږ د پارټۍ کارکنان او زموږ لیډران موږ ټول په هغه کې موجود وو، تاسو خپل ده ښه په ډېر اکثریت سره. بیا تاسو د ازادي مارچ وګورئ، ازادي مارچ کې چې کوم جلوس زموږ د خیبر پښتونخوا نه راغلی و نو هغه هم تاسو ته یاد دي چې زما خیال دی دومره مثالي جلوس چېرته مخکې نه دی راغلی. بدقسمتي څه ده؟ بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې تبدیلي هله راځي چې پنجاب راپاسي. هغه څیز که ناکام شو نو د هغې د ناکامۍ دا وجه نه وه چې آیا دغه جلسه یا دغه خلک چې دغه مولانا په زمان صاحب راوستي یا نور پارټۍ راغلي، مین وجه دا وه چې پنجاب نه و پاسېدی. ګوره همیشه دپاره چې تحریکونه په وړو صوبو کې چلېدلي نو هغې وال خوړل دي. تاسو د 83 مومنټ د امارډي وګورئ، د دې نه مخکې نو د درې وړې صوبې چې دي نو د دې نو تاسو امارډي او هغه مثالونه ورکوئ، خو آیا نن اپوزیشن د هغې اپوزیشن برابر کیدی شي؟ زما په خیال خو چرم نه. بالکل زه دغې له را روان یم چې داسې ده چې هغې کې په هغه امارډي په مومنټ کې هم که تاسو خیال کړی نو صرف سین وال وخواړه او دغه پنجاب په ارام باندې کېناستو. نو د دې لپاره چې کله د دې رهبر کمیټې میټینګونه نو زمونږ د پارټۍ به خپل میټینګونو پاکې مونږ دا ډیسایډ کړه چې که پنجاب راپاسي انډین مسلم لیگ نون راپاسي پنجاب نه او سر پیپل پارټي نو آیا دا بیا د تحریک کامیابېدی شي او دا خبره مخکې تللی شي، او که چېرې دوی د پنجاب نه راپاسي او پنجاب داسې پروت وي نو دا وړو صوبو دا وهل خو همیشه لپاره د پاکستان چې جوړ شوی دی همدغه زمونږ جیلونه دي او زمونږ شهیدان دي او زمونږ دغه په موږ باندې په دې دریو صوبو باندې دا حال روان دی. په داسې حالت کې زاهد خان صاحب، په داسې حالت کې تاسو امارډي ذکر کوئ او زړو خبرو ته ځئ، تاریخ ته ځئ، په داسې چې به کله حالت و نو ولی خان بابا یا دغه شان ستاسو د پارټۍ چې کوم غټ مشران و، اجمل خټک، بیګم نسیم ولی خان، د هغې ټولو په قومي سیاست کې یو ډېر ښکاره او ډېر ځانګړی او ډېر مهم رول به لوبو. هغې به د ټول پاکستان دورې کولې، سند ته به تلل، بلوچستان ته به تلل، پنجاب ته به تلل، اسلام آباد کې به هغې د اپوزیشن اکټیو برخه وه، میټینګونه به یې رابلل، په خپلو ځایونو کې به یې کول. آیا نن ستاسو لیډرشپ هغه کردار ترسره کوي؟ ما ته خو نه ښکاري. ګوره دا د آیات خانه چې دا تاسو ټیک خبره کوئ، د ملک په سیاست کې ډېر تبدیلی راغلی دی، بدلون پکې راغلی دی. خو زموږ د پارټۍ خپل تاسو ته همیشه دپاره که معلوم وي نو زموږ د پارټۍ بیسس چې ونو بیس چې دی خیبر پښتونخوا دی، بیا په د هغې نه لږ ډېر بیا په بلوچستان دی او بیا په سند کې هم په کراچۍ باندې. په پنجاب کې چېرته کې زموږ پارټۍ دومره حتی اندر اصلي نه موږ هغه رنګ خلک دغه کړی دی. نه، موبلایزیشن به ستاسو د پارټۍ ستاسو لیډر به ګرځېدو ټول پاکستان کې او دا ټول لیډرز به یې را یو ځای کول. زه دې له دغې راځم
د بدقسمتۍ نه دا تاسو ټیک وایي چې د مونږه لیډرشپ وو او هغه به ګرځېده او داخله به راکاو خو نن په پاکستان کې چې کم لیډرشپ پوسټ د نورو پاټو دی هغه د مجبوري دا ده چې د هغې په خپلو خولو کې ډوب دي هغې د دې نه خوځېدلي نه وي نو په نوی په جیلونو کې واچوي ستاسو خو په خپلو خولو کې ډوب نه یې که نه ستاسو لیډر خو آزاد دی مطلب هغې خو کولی شي اوس هم ولې هغې چا منې کړي دي ما خو کوم تاسو خیال کړی چې کله د ازادي مارچ کېدو مولانا په زمان چې ولی باغ ته لاړ نو اسفندیار خان ووي چې که فرض کړه دې جیل ته لاړ نو زه به د دې لیډ کوم او مونږ تر هغه اخره پورې که تاسو خیال کړی نو په هغه رنګ پاک سویت کې رالو په اسلام آباد ته چې کوم پورې زموږ د هغې څه واده وه خو دا هغه چې کوم دی نو که تاسو هغه ټیم کې هم کتلی نو زموږ ولی خان بابا چې و یا خټک صاحب چې و نو د پنجاب نه به یو دغه را روان شو نوابزاده صاحب به رامخکې شو یا به څوک رامخکې شو دا ټول به بیا ورسره شو یو څیز به روان شو نن هغه څیز نشته د پنجاب نه راپاسي پنجاب کې مسلم لیګونو اکثریت ته او چې کله خبره پنجاب ته راشي نو مسلم لیګونو او خاص کر شهباز شریف په شهباز شریف د پولیټیکل پارټیانو اعتماد لا نشته خدای دې کړي چې د اختر نه پس چې د IPC کومه کېږي او په دې کې دا اعتماد پیدا شي چې د دې ملک چې کوم حالات روان دي دا تباهي سبب جوړیږي او د دې لار نیول پکار دي اقتدار په خپل ځای خو دا لار چې کوم تباهي نه رامنې نشي پاکستان نو یو داسې دغه ته کوي ته ولیږي چې خو خبر چې سبا حالي او دا هغه د دې ذمہوار ګورې د پاکستان هغه دغه دي چې سلیکټرز دي چې همیشه لپاره په دې ملک کې یو کنټرول ډیموکراسي راوستي ده او د هغې سبب نن هم داسې ګورې او دا پر 70 کاله کې دغه تباهي دغه ته موږ ورسېدو غاړې ته ورسېدو نن موږ په د تباهي په غاړه باندې ډېره مننه زاهد خان صاحب موږ زاهد خان صاحب خبرې کولې اوس د پاکستان تحریک انصاف نو غړی ناصر موسازی موږ سره په لاین دی هغې نه په دې اړه باندې رایلو کوم چې اپوزیشن آل پارټیز کانفرنس راولي او دا خبره کوي چې دا حکومت ناکامه شوی دی او دا سلیکټډ ګورنمنټ دی ناصر موسازی صاحب زما آواز راځي تاسو ته بالکل جی راځي صاحب منګه اپوزیشن لیډران سره سراج الحق صاحب سره زاهد خان صاحب سره او شاید اختر علي صاحب سره هم جمعیت علماء اسلام غړي دا غي سره خبرې شوې نو د اختر نه پس یو ځل بیا غي دا وایي چې موږ آل پارټیز کانفرنس راغواړو او دا حکومت مکمل مونږ دی اول وی چې مونږ له ټیم راکړي مونږ ټیم ورکو 2-3 کاله خو 2-3 کاله کې کو تاسو ګورئ هغې دا وایي د عوامو مشکلات د کمیدو په ځای نور هم سیوا شو ډیولپمنټ هیڅ یو پروجیکټ نشته دی ملک خسارې طرف ته روان دی ډالر کم خوا لاړو ګراني کم خوا روانه دغه ټولې خبرې دي هغې دا وایي چې اوس ټول اپوزیشن په دې متفق دی او ټیم هم تاسو ته میلاو شو خو بهرحال دا الزام لګوي چې د دغې عوامي مسلو حل دی حکومت سره نشته دی دی اهل نه دي چې دا مسلې حل کړي ځکه موږ یو ځل بیا APC راوخته ده شکریہ یار صاحب بیسیکلی دی وی چې مونږ د حکومت ته تقریبا 2 کال اوس ورته 3 کال خلا نه شوي او مونږ د قوم عوامو دی اپوزیشن والو ته 30 سال ورکړي بلکې 70 سال به مونږ نه یادو 30 سال ورکړ او په 30 سال کې دی چې د ملک او د قوم چې څه حل کړی دی یا 70 سال یادوي خامخا 70 سال ځکه یادوي چې ملک 70 سال شو 30 سال پکې سیاسي حکومتونه کو 40 سال پکې نور خلکو تاسو پوهه خاطر چې 30 سال مونږ دی لور کو نو دی ته خدا سو چې مونږ ته د خپل 30 سالو کارکردګي خو چې 30 سالو کې کم یو سېکټر کم یو شوبه بهتر شوی دا نن هغه کې عوام قوم یا تاسو یا سه مطمئنی چې واقعي پاکستان په دې شوبه کې خود کفیل شو یا یو اچیومنٹ تر رسیدلې ده هر شوبه هر اداره تباہ برباد ده بلکې چې مخکې کوم د ډیکټیټر په دور کې کوم ادارې جوړې شوې وي یا سټیبل به هغه هم تباہ برباد نه سټیټ میلو ګوري PIA ګوري هغه سيزونه تباہ موږ نه زو تی بیا APC راوخته بیسیکلی APC چې د دې د خپل مفاد او د کم چې دی باندې کرپشن الزامات په خپل چې دی په یو بل باندې نون لیګ او پیپل پارټي لګولي وو اوس د اغینا د خلاصي دي سره لار نشته دي دا څومره الزامات چې دوی څومره چې دی یو بل په دغه کې دي په نه په ضد کې دي نو دا دی خپل په یو بل باندې کړو نن راجا پرویز اشرف سے بوویلې چې مونږه دا ټول کیسونه او ارڅ په دی باندې کړی وو مونږ دی ویل چې دی تبا کړی دی ویل چې مونږ تبا کړی دي نو بیسیکلی نن دا خلک راغونډي نو ناصر موسازی صاحب دا خبره خو به ثابتېږي کنه چې دا یو څنګه چې پر رضا شپ و چې دا یو مونږ په دې لګول دی په مونږ لګول خدا خود دي سیاسي خبرې دي
د سپریم کورټ یو بیان راغلی دی او هغه دا وایي چې دا نیب د پولیټیکل انجینیرینګ دپاره استعمالیږي سیاسي بوناګان چې هېڅ قد و قامت نه لري هغه راوستی شي بلکې کریمینل خلک دا د سپریم کورټ ابزرویشن دی کریمینل او سیاسي بوناګان راوستی شي هغې له د ملک